सहिंदी सब पर बली रह बल धर है। हिंदू तुर्कना समता कर हैं, न इसके टिक सकें अगारी। सब पर ठहरावे निजकारी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र हजूरी अंदर धन बाबा जोरावर सिंह जी, धन बाबा फतेह सिंह जी, धन मात गुजर कौर जी के महान शहीदी स्थान पे सत्कार प्यार विच सजी साध संगत सतगुरु जी के इतिहास के अमोलक बचन आप सुन रहे हो। दुर्लभ कौतक इतिहास विचों आप वेख रहे हो। सिखां दी शरधा भावना अकीदत, सिखां दा पंथ प्रति सिक्खी प्रति प्यार। फग्गण का महीना आ रहा, संगतां दे वड्डे इकट्ठ जुड़ने शुरू होए, पंथ दे होले महल्ले दीयां तैयारियां हो रही है, बेशुमार संगत जुड़ रही है, नगारे गूंज रहे हैं, जकारियां दी गूंज पै रही, चौं पासी निशान झूल रहे हैं। हर रोज़ संगत के अंदर एक वक्रे किस्म का जज्बा उत्साह उमाह वेखण नूं मिलदा है। भारी गिनती विच सतगुरां दे हजूर सजिया होया खालसा पंथ आ के जुड़दा है। ते एक दिन सजे दरबार च सिर तो लैके पैरों तक कालख विच लबरेज हो के भाई सुथरे शाह हाज़र हुए। संगत सारी दियां परिक्रमा कीतियां। महाराज मुस्करा के पुछन लगे, सुथरे शाह जी की करते हो? कहते सच्चे पातशाह, खालसा पंथ तेरा पुत्र चंद का टुकड़ा है, सोहने सुंदर महल की न्याई है। तो जिवें लोग अत सोहनी चीज़ नूं एक विचार कहते हैं कि नज़र ना लग जाए, महाराज जी मैं काला टिक्के की न्याई इस तरह आया कि सारियां बुरियां ईरखा नफरत दीयां नज़रां वो मैनू लग जान, तेरा पंथ चढ़ती कला विच जावे। जड़ियां पहाड़ी राजियां दीयां नफरत घिरना भरियां नज़रां ने वो सारियां मैनू लग जान। ते गुरु पातशाह जी ने बहुत प्यार किया ते नाल बचन कहे, कहन लगे खालसा पंथ सदा चढ़ती कला विच होएगा। कुछ बचन असीं चेते करते हैं हजूर दे अपन पुरातन स्रोतां तो। जब लग खालसा रह न्यारा, कंडीशन है साध संगत, खालसा पंथ चढ़ती कला च रहेगा जरूर, पर उदों तक जदों तक खालस है। जे खालस खालसा ही नहीं रहा तो फिर चढ़ती कला कादी रही जी? क्योंकि ये तो खालसे की झोली च पाया ना, जी असीं गल पढ़ते हैं राज करेगा खालसा। तो जे खालसा है तो राज है ना, तो जे खालसा ही ना रहा, अंदर खोट बाहर भेख, तो फिर बचन किहदे ते लागू होने हैं? तो इसलिए बचन कहे सी, जब लग खालसा रह न्यारा। ये कदी नहीं भुलना चाहिए सानूं। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी दीयां अज़मतां उन्नी देर नाल वरतनगियां। धन कलगीधर पातशाह महाराज दीयां रहमतां बख्शिशां साडे नाल वरतनगियां। जब लग उन्नी देर तक, कदों तक? जदों तक खालसा रह न्यारा। कपड़ियां करके नहीं साध संगत जी, सोच करके भी। स्वरूप तो दिता ही है न्यारा, तो असीं कहिए यही सब कुछ है। ये तो अगे जीवन जाच भी है, जिंदगी है, कर्म ने, सोच है, रहत है। तो जे उहदे विचों न्यारापन खत्म हो गया, जो कुछ लोग कर रहे हैं, ਜਿਹੜੇ ਭਰਮਾਂ ਗਿਆਨਤਾ अंध विश्वासां विच, ਜਿਹੜੇ नशियां विच, बुराइयां च जगत फसिया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ रूप स्वरूप वाले फस गए, खालसा खवाउण वाले। फिर न्यारे काहदे रह गए जी? विपरवादी सोच जे सानू निगल गई तो फिर खालस कित्थे रह गए असीं? ये तो बख्शिशां उन्नी देर ही है जिन्नी देर खालस है। जब लग खालसा रह न्यारा, तब लग उन्नी देर तक है सब कुछ। तब लग तेज दियो मैं सारा, टोटल सब कुछ, सारा प्रताप। तो जदों
ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ, ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਨੂੰ। ਆਪਣੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਲਸੀ ਰਹਿਤ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਪਹਿਨਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਮਕਾਂਡ, ਮਨਮਤ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਵੜੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਜਠੇਰਿਆਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ, ਖੇੜਿਆਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਬਾਸਰ, ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨ ਆਨੈ, ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸਜੈ, ਬਰਤ ਗੌਰ ਮੜੀ ਮੱਠ ਭੂਲ ਨਾ ਮੰਨੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਮੱਠੀਆਂ, ਚਲੋ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 150 ਬਾਹਰ ਇੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਹਰ ਜੀਉ ਮਾਤਾ, ਹਰ ਜੀ ਪਿਤਾ, ਹਰ ਜੀਉ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ, ਹਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰ ਕਰੈ, ਹਮ ਹਰ ਕੇ ਬਾਰ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਧਪ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ, ਸਭਨੀ ਥਾਈ ਤਾਂ ਭਾਉ ਕਿਹਾ ਕਾੜਾ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਖਾਲਸਪਨ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ। ਜੇ ਇਹ ਹੋਂਦ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ? ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਸੇ ਦੇ, ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕੂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਥ ਨੂੰ ਚੋਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਨ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਸ ਜਾਗੇ ਹੋ? ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸਿਓ ਜੀ। ਵੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹੋਕਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖੁਨਾਮੀ ਹੈ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਪਾਪ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਪਰ ਪੈਸੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਲੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਸਾਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਕਿ ਉਨੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹਲਚਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਮੋਹਰੇ ਲੱਗ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ, ਆਗੂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ। ਚੋਰ ਲੱਗੇ ਆ, ਸੰਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਡਾਕੂ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਜ਼ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਤੇਜ਼ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਤੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜੀ, ਤੇ ਉਂਝ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕਥਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ। ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ? ਚਾਰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ? ਉਹ ਤੇਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜਬ ਇਹ ਗਹਿ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ, ਭੈਣੋ ਮੇਰੀਓ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ। ਵਿਪਰਵਾਦੀ ਕਰਮਕਾਂਡ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਉਹੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ, ਉਹੀ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ, ਚੰਦਰਮਾ ਗ੍ਰਹਿਣ, ਵੀਰਵਾਰ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 10 ਪੁਰਬ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਦਾ ਸੀ। 10 ਪੁਰਬ ਸਦਾ ਦਸਹਾਰਾ, ਹਉ ਨਾਮ ਹਰ ਕਾ ਸਦਾ ਜਾਚੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭ ਧਰਨੀ ਧਰਾ। ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਬ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਸਿੰਘ, ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ, ਅੱਜ ਫਲਾਣਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਪਰਵਾਦੀ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਛਾਪ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਜੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ। ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹਿ ਨਿਆਰਾ, ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਾਰਾ। ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਸਰ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੇਰੀ ਕਰਤੂਤ ਹੈ ਵੀ ਜਬ ਇਹ ਗਹਿ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ, ਗਹਿ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ, ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰੀਤ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਪਰਨ ਦੀ ਰੀਤ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਆਖਦਾ ਜੀ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੱਥ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ?
ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੋਹਣੇ ਸੁਨੱਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਦੋਂ ਸੱਜ ਧੱਜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭੌਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਬਿਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੋ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੁੱਕਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਰਾ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇਣ, ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੋ, ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਵੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇਜ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਜਲਾਲ, ਉਹ ਨੂਰ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਵੀ ਨਿਆਰਾ ਰਵੇ। ਕੱਪੜਿਆਂ ਕਰਕੇ, ਵੇਸ ਕਰਕੇ, ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨ ਕਰਕੇ, ਸੋਹਣੇ ਦਾੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਿਆਰੇ ਹੈ ਹੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਮੁਝ ਕੋ। ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਲੱਗੀਏ। ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਬਣਨਾ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਪਰ ਛੇਤੀ ਫਸਦੇ ਆ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਵਾਹ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਕੇ ਮਨ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਯਥਾਰਥ ਹੈ, ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਜੋ ਲੌਜਿਕ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਤੋਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਯਥਾਰਥ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਖੰਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਸਿਰ ਮੂੰਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰੀਏ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸੋਝੀ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਅਮਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਬਚਨ ਪਾਉਣ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਸਿਮਰੋ ਜੀ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਫਿਰ ਜਪੋ ਜੀ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਦਿ ਖੁਸ਼ੀ ਸੁਥਰੇ ਪਰ ਕਰੀ ਮਮ ਸਿੱਖ ਭਲੀ ਔਰ ਧਰੀ। ਭਾਈ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਖੁਸ਼, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਥ, ਇਹਨੂੰ ਪੰਥ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚੇਤਨ ਸਨ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਸਨ ਭਾਈ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤੇਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਘਿਰਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਹਤੈਸ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਿਕਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਉੱਤੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਰੀਝੇ। ਸਭ ਪਰ ਬਲੀ ਰਹਿ ਬਲ ਧਰ ਹੈ। ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹਿ ਨਿਆਰਾ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਸਭ ਪਰ ਬਲੀ ਰਹਿ ਬਲ ਧਰ ਹੈ। ਬਲ ਵਰਤੇਗਾ ਅੰਦਰ, ਕਲਾ ਵਰਤੇਗੀ ਰੱਬੀ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਭਾਰੂ ਪਵੇਗਾ। ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਨਾ ਸਮਤਾ ਕਰ ਹੈ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਚਿੰਨ ਬੁੱਤ ਪੂਜਕ ਸਨ, ਉਧਰ ਪਾਸੇ ਮੁਗਲ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਦਾਰੁਲ ਇਸਲਾਮ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਰੰਗ ਜਬ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨਿਆਰਾ ਰਹੇਗਾ। ਨਾਸ ਕੇ ਟਿਕ ਸਕੈਂ ਅੰਗਾਰੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਆਪਣੀ ਉਸ ਹਸਤੀ ਉੱਤੇ ਅਟੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਨਿਆਰੀ ਹਸਤੀ ਤੇ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕੇਗਾ। ਸਭ ਪਰ ਠਹਿਰਾਵੇ ਨਿਜਕਾਰੀ। ਹਾਂ, ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਝੂਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਰਾਜੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖਾਲਸਾ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਕਰਾਏਗਾ, ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਗੇ।
ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਵਾਕਈ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਝੰਡੇ ਝੁੱਲੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਜੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨੌਕਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੱਦਾਂ ਖਾਲਸਈ ਜਲਾਲ ਨਿਤ ਵਧੇਗਾ। ਜੋ ਜਾਚੂ ਸੁਥਰੇ ਕੋ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਸਰੋਪਾਓ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ, ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਆਖਿਆ ਜੋ ਭਾਵਨਾ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਲੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਵਾਸਤੇ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈ। ਸਿਰੇ ਪਾਓ ਪੁਨ ਹੋਵਤ ਭਇਓ। ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਪੁੰਨ ਹੋਵਤ, ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਪਿਆਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਦਭੁਤ ਹੋਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰੀ। ਅਦਭੁਤ ਹੋਲੀ ਲੋਕਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਲੀ ਤੇ ਬਹੁਤੋਂ ਦੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੋਲੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਥ ਅਵਰਨ ਹੋਲੀ ਮਮ ਹੋਲਾ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਅਦਭੁਤ ਸੀ। ਅਦਭੁਤ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਹੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੂਨ ਦਾ ਨਿਆਰਾ ਢੰਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚਾੜਿਆ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਜੰਗੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰਵਾਏ, ਘੋੜ ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸੰਗਤੀ ਜੋੜ ਮੇਲ ਹੋਇਆ, ਕੌਮੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਅਦਭੁਤ ਹੋਲੀ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੇਖੀ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਰੀਤ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਰੀਤ ਅਪਣਾਉਣੀ ਹੈ? ਐਸੀ ਰੀਤ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜਨੀ ਹੈ, ਜਿਤ ਮੈਂ ਪਿਆਰਾ ਵਿਸਰੈ ਜਾਲੋਂ। ਐਸੀ ਰੀਤ ਜਿਤ ਮੈਂ ਪਿਆਰਾ ਵਿਸਰੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲਾਲ ਗਾਨੇ ਧਾਗੇ ਬੰਨਣ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਸਗਨ ਅਪਸਗਨ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੇ ਲਹਿੰਦੇ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾੜੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਦੀਆਂ। ਅਦਭੁਤ ਰੀਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਚਰਜ ਤਰੀਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਤਰੀਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨਿਆਰੇਪਣ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਐਸਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਪੰਥਕ ਤਿਉਹਾਰ, ਕੌਮੀ ਤਿਉਹਾਰ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸੰਗਤ ਕਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਮੁੱਧ ਭਰੀ। ਸੰਗਤ ਕਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਮੁੱਧ, ਮੁੱਧ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ, ਮੁੱਧ ਭਰੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਖੀਵੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ, ਚਾਅ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਰੇ ਹੋਏ, ਸਰਸ਼ਾਰ ਹੋਏ, ਨਿਹਾਲ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤਾਰਥ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਹੁੰਚ ਸਕੈ ਕਰ ਆਸ ਕਲ ਕਾਲ। ਇਸ ਕਲੀ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਐਸਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਕਦੀਰਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਨੀਚਾਂ ਤੋਂ ਊਚ ਕਰ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗ ਨਿਰਲੇਪ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇ। ਕੌਣ ਸਕੈ ਕਰ ਐਸੋ ਕਲੀ ਕਾਲ? ਕੌਣ ਐਸਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਗਲ ਸ਼ਕਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਗਲ ਸ਼ਕਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਭ ਰਹਿਮਤਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਈਆਂ। ਸਗਰੇ ਸੰਗਤ ਕੋ ਸੁਖ ਦਏ। ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਨੇ। ਆਨੰਦ ਲਿਆ ਜੀ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਅਨੇਕ ਬਿਲਾਸਨ ਮਿਲਸਤ ਭਏ। ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਖੇੜੇ, ਵਿਗਾਸ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੋਹਰਾ ਚਰਜ ਮਿਦਤਿਓ ਪੰਥ ਜਗ ਕਿਸੂ ਨਾ ਮੰਨੈ ਕਾਨ। ਕਾਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੰਥ। ਪੰਥ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਜਿੰਦਾ। ਅਬਦਾਲੀ, ਦੁਰਾਨੀ, ਨਾਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਤਾਕਤਵਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਪੰਥ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਪੰਥ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੱਖਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਇਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਵੱਖਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਈਣ ਮੰਨਣਗੇ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ।
ਕਿਤੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਤਸੀਰ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਤੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਹੈ ਨਾ। ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਮੰਨਣ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੰਨਣੀ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ, ਇਹ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਅਚਰਜ ਬਿਦਤਿਓ ਪੰਥ ਜਗ, ਕਿਸੂ ਨਾ ਮਾਨੈ ਕਾਣ। ਜਿਸਮ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਿਰ ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਜੁਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਉਤਰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਰੂਹ ਵਾਂਗ ਪਿੰਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਐਸਾ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਰਿਆ। ਕਾਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਈਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ। ਇਹ ਪੰਥ ਦੇ ਰਕਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਐਸਾ ਸੁਭਾਅ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਆਸੀ ਤੇਜ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਾਰਾ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਹ ਤੇਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਸੱਲ ਝੱਲ ਕੇ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਗਾਥਾ ਸੁਣ ਕੇ, ਤੀਰ ਦੀ ਨੋਕ ਨਾਲ ਬੂਟਾ ਪੁੱਟ ਕੇ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਹ ਆਣ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਣਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਈਣ ਨਾ ਮਾਨੈ ਆਣ ਕੀ ਬਿਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ ਖਾਲਸਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਪੁਰਾਤਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ। ਇਸ ਦੋਹਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਫੁਰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡੀ ਰਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਤਸੀਰ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਬੋਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤਸੀਰ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮਰ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਐਸਾ ਖਾਲਸਾ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ, ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਖਾਲਸਾ ਹੋਵੇ, ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਜਿਮ ਖੂਬੀ ਖੂਬ ਖੁਦਾਈ, ਈਨ ਨਾ ਮੰਨੈ ਆਣ ਕੀ ਬਿਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਰਾਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਰਛਾ, ਗਾਤਰੇ, ਕਿਰਪਾਨ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਰਾ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਦੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਫੌਜੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਫੌਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹਦਾ ਫੌਜੀ ਆ ਤੂੰ? ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਸਿੰਘ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਦਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਦਾ ਫੌਜੀ? ਵੀ ਸਲਤਨਤ ਰਾਜ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੁਣ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹਦਾ ਫੌਜੀ ਹੈ? ਤੇ ਬਰਛਾ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਦਾ ਫੌਜੀ ਹਾਂ, ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ। ਉਸ ਗੋਰੇ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਉਹ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹਦਾ ਫੌਜੀ ਹੈ? ਤੇ ਉਹੀ ਬਰਛਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੱਡ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਫੌਜੀ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਰੋਤ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਹੋਵੇ ਖੁਦ ਖੁਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਖੂਬੀ ਖੂਬ ਖੁਦਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਸਾਜਿਆ ਉਹਦੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ। ਜਿਮ ਖੂਬੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਜਿਮ ਖੂਬੀ ਖੂਬ ਖੁਦਾਏ, ਈਣ ਨਾ ਮਾਨੈ ਆਣ ਕੀ ਬਿਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਈਣ ਮੰਨੇਗਾ ਉਹ? ਅਚਰਜ ਬਿਦਤਿਓ ਪੰਥ ਜਗ, ਕਿਸੂ ਨਾ ਮਾਨੈ ਕਾਣ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਮ ਕਾਹੂ ਕੀ ਕਾਣ ਨਾ ਕੱਢਦੇ, ਨਾ ਤੇ ਬਿਪਰਾਂ ਦੀ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਕੱਢੀ। ਬੋਲੇ ਨਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਹਮ ਕਾਹੂ ਕੀ ਕਾਣ ਨਾ ਕੱਢਤੇ, ਕਾਹਦੇ ਬਲ ਤੇ? ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੇ, ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ। ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬਿਪਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਭਰਮ ਜਾਲ ਫਸਾ ਸਕਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਣੀ ਨਾ ਰੰਗੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਹਾਂ, ਨਾ ਫਿਰ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਕਾਣ। ਕਿਆ ਨਰਕ ਕਿਆ ਸੁਰਗ ਵਿਚਾਰਾ, ਸੰਤਨ ਦੋ ਰਾਦੇ, ਹਮ ਕਾਹੂ ਕੀ ਕਾਣ ਨਾ ਕੱਢਤੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਐਸਾ ਸਾਜਿਆ, ਕਿਸੂ ਨਾ ਮਾਨੈ ਕਾਣ। ਕਾਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਅਧੀਨਗੀ, ਅਧੀਨਗੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਸੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਕੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਬੇੜੀਆਂ 'ਚ ਵੱਜ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਡੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਕਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ।
ਤਾਈਓ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਨੇਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੱਚੇ ਟੰਗਾਏ, ਉੱਤੋਂ ਲੰਘਾਈਆਂ ਰੇਲਾਂ, ਸੁਰੰਗਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੰਘ ਗਏ ਅਗਲੇ, ਕਾਹਨੂੰ ਡੱਕਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਸੋਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੋ ਇਹ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਅਚਰਜ ਵਿਦਿਤਿਓ ਪੰਥ ਜਗ, ਅਚਰਜ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅਦਭੁਤ ਪੰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੰਗਲ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਭਾਵੇਂ ਗੋਰੇ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ 100 ਸਾਲ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਚਲਿਆ ਵੀ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪੰਥ ਵਾਲਾ ਖੂਨ ਰਗਾਂ 'ਚ ਦੌੜਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਕਾਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਅਚਰਜ ਵਿਦਿਤਿਓ ਪੰਥ ਜਗ, ਕਿਸੂ ਨਾ ਮਾਨੈ ਕਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਬੜੇ ਗਹਿਰੇ ਭੇਦ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਔਰ ਬਾਕਮਾਲ ਰਮਜ਼ਾਂ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਲਿਖ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਸੀ ਤਸੀਰ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਐਸਾ ਸੁਭਾਅ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੰਥ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਦੇਖ ਤੇ ਕੇ ਬਲੀ ਵੱਡ ਬਾਂਕੇ ਵੀਰ ਸੁਜਾਨ। ਲੋੜਵੰਦ ਵਾਸਤੇ ਦੇਗ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਵਾਸਤੇ ਤੇਗ ਸਦਾ ਹੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਕੇ ਬਲੀ ਵੱਡ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬੜੇ ਸਮਰੱਥ ਸਨ। ਦੇਗ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਭੁੱਖੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਭੋਜਨ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਹਰ ਜ਼ਾਲਮ ਅੱਗੇ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆਂ ਤੇਗ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸਿੰਘ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਵਾਲਾ, ਗਾਤਰੇ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਹੱਥੋਂ ਹੱਥੀ ਦੀ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲੜਾਈ, ਤੇ 12 ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਹੈ ਸਵੈਮਾਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਕੇ ਬਲੀ ਵੱਡ ਬਾਂਕੇ ਵੀਰ ਸੁਜਾਨ। ਐਸੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਸੂਰਮੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਜੇ। ਤੋ ਪਈ ਕਿਹੋ ਕਿਸੂ ਕੋ ਕਿਹੂ ਨਾ ਮਾਨੇ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਛਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੇ ਜੀ। ਆਹ ਸੁਣਿਓ ਗੁਣ ਜੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ। ਕਹਿਓ ਕਿਸੂ ਕੋ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਾਨੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੇ ਵੀ ਜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਤਾਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਤੇਲ ਪਾਣ, ਮੈਂ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਵੀ ਪਖੰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਛਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮ ਦੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਗੌਰ ਮੜੀਨ ਅਨਾਦਰ ਠਾਨੇ। ਗੌਰ ਮੜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਗੌਰ ਮੜੀ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਨਾ ਐਸੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੰਗੀ ਹੈ ਨਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦੀਦਾ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲੰਘਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਆਦਰ ਕਰੀਏ ਜੀ? ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਆਦਰ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ? ਅਨਾਦਰ ਠਾਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਲਾਲ ਝੰਡੀ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ, ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ। ਔਰ ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਖੰਡ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਉਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਗਲਬਾ ਪਾਉਣਾ, ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਟਿਕਾਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਡਰਾਉਣਗੇ ਓਨਾ ਹੀ ਲੁੱਟਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਹਿਮਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ, ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੱਭਦਾ ਵੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸੁੱਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੈ। ਜਿਨ ਨਿਰਭਉ, ਜਿਨ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਤਿਨ ਕਾ ਭਉ ਸਭ ਗਵਾਸੀ। ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਕਉ ਭਉ ਕਿਛ ਨਾਹੀ, ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਕਉ ਭਉ ਕਿਛ ਨਾਹੀ। ਸੇਵਕ ਕੋ ਭਉ ਕਿਛ ਨਾਹੀ, ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਭਉ ਕਿਛ ਨਾਹੀ। ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਕਉ ਭਉ ਕਿਛ ਨਾਹੀ, ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਕਉ ਭਉ ਕਿਛ ਨਾਹੀ। ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਭਉ ਕਿਛ ਨਾਹੀ,
तेरे सेवक को भौ किश नाहि। जम नहीं आवे नेरै, जम नहीं आवे नेरै। आवे नेर, जम नहीं आवे नेर। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੌਰ ਮੜੀ ਆਦਿਕ ਅਨਾਦਰ ਠਾਨ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਥੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਖੇੜੇ ਬਣਾਏ, ਮੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨਾਂ ਰੱਖੇ, ਕੋਈ ਬਾਬੇ ਸ਼ਹੀਦ, ਕੋਈ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਬੇਸਮਝ ਨੇ, ਅਨਾਥ ਨੇ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਨੇ, ਉਹ ਥੜੀਆਂ ਮੜੀਆਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਜਣ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਉਹਦੇ ਸੀਨਾ ਚੌੜਾ ਕਰਕੇ ਲੰਘਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਹਾਰਾ ਦੂਜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਪ੍ਰਵਾਸਾ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਜੀ। ਗੌਰ ਮੜੀਨ ਬਹੁਵਚਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਮੜੀਆਂ ਆਦਿਕ। ਇੱਥੇ ਮੜੀਆਂ ਤੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ ਤੁਰੇ ਹੋਏ। ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਬੰਦਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ। ਪਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਦੋਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਜੁੱਤੀਆਂ, ਮਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਮੱਥੇ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫਲਸ਼ਾਂ ਖੁੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਥੇ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਨਿਆਰਾਪਨ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਰਾ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹੀ ਤੇ ਮਾਰਨਾ ਅਗਲਿਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਰੂਪ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਰ ਦਿਸੋ, ਪਰ ਹੋਵੋ ਸਰਕਸ ਵਰਗੇ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਨਚਾਈਏ ਉੱਦਾਂ ਨੱਚੋ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰੂਪ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ ਰੱਖੋ, ਗਾਤਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਹੋਵੋ ਸਰਕਸ ਵਰਗੇ ਸ਼ੇਰ, ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੀਏ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਨੱਚੋ। ਤੇਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੌਰ ਮੜੀਨ ਅਨਾਦਰ ਠਾਨੈ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੇਖਿਓ, ਉਹ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੈ ਰੱਖੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਮਨ 'ਚ ਫੁਰਨਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਸ ਮਾਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਹਾਏ ਜੀ ਲੋਕੀ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੇਖਿਓ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ। ਕਹਿਓ ਕਿਸੂ ਕੋ ਕਿਉਂ ਹੋ ਨਾ ਮਾਨੈ, ਗੌਰ ਮੜੀਨ ਅਨਾਦਰ ਠਾਨੈ। ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਛਲੱਗ ਬਣਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੀ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁੱਟ ਤੇ ਗਾਨਾ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੇ। ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣਾ ਗੋਰਾਂ ਮੱਠਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਸਨ। ਗੁਰ ਕੀ ਆਸ ਕੋ ਦ੍ਰਿੜ ਰੱਖੈ। ਫਿਰ ਕਾਹਦੇ ਆਸਰੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਕੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ। ਗੁਰ ਕੀ ਆਇਸ ਕੋ ਦ੍ਰਿੜ ਰੱਖੈ, ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸਨ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਇਹ। ਨਾਲੇ ਇਸ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਇੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਆਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਹੁਕਮ, ਉਹ ਦ੍ਰਿੜ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦੇ। ਸਦਾ ਜੰਗ ਕੋ ਉਰ ਅਬਲਾਖੈ। ਇਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੁੱਠੀ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੂਝਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜ ਪਈ, ਅਤਿ ਹੀ ਰਣ ਮੈਂ ਤਬ ਜੂਝ ਮਰੂ। ਜਦੋਂ ਭੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕੱਲਾ ਮੜੀਆਂ ਮੱਠਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਰਭੈ ਹੋਏ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਗਏ। ਅਬਰ ਬਾਸਨਾ ਨਾਹੇ ਕਿਸ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਕੈ ਚਾਹੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰ ਕੀ ਆਇਸ ਕੋ ਦ੍ਰਿੜ ਰੱਖੈ, ਸਦਾ ਜੰਗ ਕੋ ਉਰ ਅਬਲਖ। ਚਾਅ ਹੀ ਚੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਬ ਆਵ ਕੀ ਔਦ ਨਿਦਾਨ ਬਣੈ। ਓੜਕ ਹੋ ਗਈ, ਸਿਖਰ ਹੋ ਗਈ, ਨਿਦਾਨ ਮਤਲਬ ਅੱਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਤ ਹੀ ਰਣ ਮੈਂ ਤਬ ਜੂਝ ਬਰੂ, ਨਾ ਡਰੂ ਅਰਸੋਂ ਜਬ ਜਾਏ ਲਰੂ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰੇ ਆਪਣੀ, ਇੰਨਾ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰੇ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੂੰ ਅਰ ਸਿੱਖੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਨ ਕੋ। ਇਹ ਲਾਲਚ ਹੋਂ ਗੁਣ ਤਉ ਚਰੋਂ, ਜਬ ਆਵ ਕੀ ਔਦ ਨਿਦਾਨ ਬਣੈ। ਅਤ ਹੀ ਰਣ ਮੈਂ ਤਬ ਜੂਝ ਮਰੂ। ਸਦਾ ਜੰਗ ਕੋ ਉਰ ਅਬਲਖ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਜੂਝਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ।
ਸੁਚੋ ਮਤ ਸਭ ਤੇ ਸੁਚ ਰਹੈ। ਆ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਧੋਇਆ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵੇਖੋ, ਪੈਰ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਚਰਨ ਕੁੰਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਹੱਥ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਵਾਸ਼ਵੇਸ਼ਨ ਸਾਬਣ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਚਮਤਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿਖਾਈ ਸੀ। ਮੱਤ ਉੱਚੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿਤ ਸੁੱਚੀ, ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਵੇਲੇ ਸਿੰਘ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੱਚੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੱਤ ਉੱਚੀ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਰਹਿਤ ਸੁੱਚੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਮਲ, ਆਪਣੇ ਲੀੜੇ ਕੱਪੜੇ ਵਸਤਰ ਨੂੰ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਚੇ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਭਾਵੇਂ 100 ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਧੋਵੋ ਜੀ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਵੋ ਜੀ, ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਆਓ ਜੀ, ਜੁੱਤੀ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਅੰਦਰ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਰਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਜਲੀ ਮੱਤ, ਨਿਰਮਲ ਬੁੱਧ, ਤੇ ਕੱਲੀ ਬੁੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਰਮਲ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਜੀਵਨ, ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ, ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਪੂਰੀ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ, ਵਸਤਰ ਲੀੜੇ ਦਾ, ਹੱਥ ਕੱਪੜੇ ਦਾ, ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੁਚਮਤਾ ਕਿੱਡੇ ਕਮਾਲ ਦੀ। ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਅਨਮਤੀਆਂ ਦੇ, ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਸੁਚਮਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਰਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ, ਸੁਚਮਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਮੀਠ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ। ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਣਾ, ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਂਦਿਆਂ ਹੱਥ ਝੂਠੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਬਹੁਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਖਾਂਦਿਆਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਨਾਲ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੱਥ ਚੱਲਦੇ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਰਸੋਈ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੁੱਚਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਮੱਤ ਉੱਚੀ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸੁਚਮਤਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਤਰਕ ਤੁਰਕ ਹਿੰਦੁਨ ਪਰ ਕਹੈ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਛਲੱਗ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਮਨੌਤਾਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਤੇ ਤਰਕ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਲੌਜਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਿਸ਼ਾ ਕਰਾਓ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਮੰਨਣਾ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਬਲਕਿ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਜੇ ਜਾ ਕੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਥਾਲੀਆਂ ਫੇਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਬ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਤਰਕ। ਉਸ ਵਿਵੇਕ ਨੂੰ, ਉਸ ਉੱਜਲ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਨਿੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਟਾਕਸ਼ ਵੀ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਕੀਤੇ। ਦੇਖ ਜਗਤ ਕੇ ਲੋਕ ਖਿਜਾਨੇ। ਹੁਣ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਰਹਿਤ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰੂਪ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਨਿਆਰਾਪਣ ਦੇਖ ਜਗਤ ਕੇ ਲੋਕ ਖਿਜਾਨੇ, ਉਹ ਖਿਜਿਆ ਕਰਨ ਵੀ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੂਲੇ ਥੱਲੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਵਿਪਰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗੇ ਬਾਗੀ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਜਜਮਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਪੱਤਲ ਕਿਰਿਆ ਵਾਲੀ ਸੱਦਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਨ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਅਖੌਤੀ, ਉਹ ਖਾਲਸਈ ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ ਉੱਤੇ, ਖਾਲਸਈ ਬਾਣੇ ਉੱਤੇ ਖਿੱਚਦੇ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਚਾਰ ਸ਼ੁਭ ਜਾਣੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਵੀ ਆਚਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਯਕੀਨ ਸੀ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਹਾਰ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਚਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਾਲਸਾ ਆਚਰਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵਿਵਹਾਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਖਿਜਣ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਜੋ ਖਿਜਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਕਰਿਜਦੇ ਸੀ, ਆਪ ਜੂਲੇ ਥੱਲੇ ਸੀ। ਉਹ ਛੱਡਣ ਜੋਗੀ ਹਿਮਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸੂਰਬੀਰ ਸਨ, ਉਹ ਫਿਰ ਵਗਾਹ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਛੱਟ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਸੱਜਾਂਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਲੋਕੀ ਖਾਲਸਾ ਸੱਜੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਰਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਉਤਰੀ। ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਇਨਕਲਾਬ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਸੋਚ ਜਾਗੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੂੜਾ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ,
ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਹੰਕਾਰੀ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਖਵਾਏ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਖਵਾਏ। ਤੋ ਛੱਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਉਹ ਖਾਲਸਈ ਆਚਾਰ ਕਿਰਦਾਰ ਉੱਤੇ ਖਿੱਚਦੇ ਸਨ। ਨਿਸ ਦਿਨ ਭਜਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਧੰਤਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦਾ, ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਰਹਿਤ ਦਾ, ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ, ਆਚਾਰ ਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਨਾ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਸੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਜਲਾਲੀ ਮੁਖੜੇ। ਸੋ ਉਹ ਨਿਸ ਦਿਨ ਭਜਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਧੰਤਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਰੱਬੀ ਰੰਗ ਜਿੰਨਾ ਗੂੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਓਨਾ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗੱਲ ਕੱਲੀ ਬਾਣੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਬੜਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਸੀ। ਕੱਲੇ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਭਿਆਸੀ ਸਨ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਖਾਲਸਈ ਤੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ। ਸਤਨਾਮ ਸਿਮਰੇ ਸੁਖਵੰਤਾ। ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਦੇ ਸੀ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਸਿਮਰੈ ਸੁਖਵੰਤਾ। ਆਹ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਜੀ, ਆਹ ਸੀ ਵਿਕਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਆਹ ਸੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਨਿਸ ਦਿਨ ਭਜਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਧੰਤਾ, ਸਤਨਾਮ ਸਿਮਰੈ ਸੁਖਵੰਤਾ। ਵੇਖੋ ਜੇ ਕੱਲੇ ਅਸੂਲ ਹੀ ਹੋਣ ਨਾ, ਸ਼ਰਈ ਹੋਣ ਕੱਲੇ, ਤੇ ਕੱਟੜਤਾ ਹੰਕਾਰ ਲਿਆ ਦੇਗੀ। ਨਾਲ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਮੱਤ ਉੱਚੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਇਵੇਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਿੱਤ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਸੀ, ਨਿੱਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਹੇਰ ਦੁਖ ਪਾਵੇਂ। ਹਾਂ, ਕ੍ਰਿਜਦੇ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਨ ਜੀ, ਬਿਪਰ ਵੀ ਤੇ ਮੁਗਲ ਵੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਦਾ ਜੂੜਾ ਲਾ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕ੍ਰਿਜਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ, ਉਹ ਵੀ ਕ੍ਰਿਜਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਸੜਦੇ, ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਸ਼ੁਭ ਸਰੂਪ ਚਿਤ ਜਰਿਓ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਸਰੂਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਸਰੂਪ ਹੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਵਾਹ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਨਪੁਰ ਬੁਕਾਰੋਂ 'ਚ, ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ। ਕੀ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਤੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਕਤਲ ਕਰਤੇ, ਟਾਇਰ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ। ਦੋਸ਼ ਕੀ ਸੀ? ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਜਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਸੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਸਦਾ ਹੀ ਇਦਾਂ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸ਼ੁਭ ਸਰੂਪ ਜਰਿਓ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਭੇਦ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ, ਦੇਗ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਕਿਹਾ, ਲਾਓ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਮਨ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਦਿੱਤਾ, ਚੰਗਾ ਕਰੈਕਟਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਬਲਦੇ ਪਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਸਰੂਪ ਹੀ ਨਾ ਜਰਿਆ ਜਾਏ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਰੂਪ ਵਾਲੇ ਦਿਸਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ 16ਵੀਂ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕੱਲੀ 20ਵੀਂ 21ਵੀਂ 22ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੰਡਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵੀ ਇਹ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਰੂਪ ਹੀ ਸ਼ੱਕੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਸਰੂਪ ਹੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਬਾਗੀ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼ੁਭ ਸਰੂਪ ਚਿੱਤ ਜਰਿਓ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਜਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਸੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਮਹਿਸੂਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਬੀਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਯਥਾ ਆਂਖ ਮੈਂ ਤ੍ਰਿਣ ਪਰ ਜਾਏ। ਹਾਂ, ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਰੜਕਦਾ? ਜਿਵੇਂ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਤਿਨਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਵਿਪਰਾਂ ਦੇ ਜੂਲੇ ਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਗੀ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਸਰੂਪ ਹੀ ਨਾ ਜਰਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਦਾਂ ਜਾਪੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਖ 'ਚ ਤਿਣਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇਦਾਂ ਰੜਕਣ ਲੱਗਾ, ਚੁਬਤ ਅਧਿਕ ਨਾ ਨਿਕਸਨ ਪਾਏ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤਿਣਕਾ ਚੁੱਭਦਾ ਨਾ, ਰੜਕਦਾ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਮਲੀ ਜਾਂਦਾ ਅਗਲਾ ਅੱਖ, ਪਰ ਤਿਣਕਾ ਫਿਰ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਖ 'ਚ ਪੈ ਜੇ ਕੋਈ ਤਿਣਕਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਹੋਂਦ ਈਰਖਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਰੜਕਣ ਲੱਗੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਸ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਕੋਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਰਤੰਤ ਬੋ ਕਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖਾਲਸਾਈ ਸਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਵਿਪਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੁਗਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸਮਕਸ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੱਲੀ ਦਰਬਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਔਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲੀ, ਸੁਣ ਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਵਿਕਸਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਪਏ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ। ਪੰਥ ਜੀ ਸੁਣਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਈਰਖਾ ਬੜੀ ਕਰਦੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਬੜੀ ਕਰਦੇ, ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਪਹਾੜੀਏ ਬੜੀ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਪਏ। 13 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੰਗਾਂ ਤੇ ਕੱਲੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਲੜੀਆਂ। ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਗੱਲ ਘਬਰਾਹਟ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੜੀ ਹੋਏ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਘਬਰਾ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਨਿਰਭੈਤਾ ਵੇਖੋ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਕੀ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹਨ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਬਹੁਤ ਡਾਢੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹਨ, ਰਾਜੇ ਵਿਪਰ ਸਭ ਇੱਕ ਚੱਕੀ ਦੇ ਪੁੜਾਂ ਵਾਂਗ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ। ਸਰਬ ਸਰੀਰ ਵੀਰ ਰਛਾਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਐਸਾ ਵੀਰ ਰਸ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਆਇਆ, ਐਸਾ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੂਰ ਆਇਆ, ਐਸਾ ਦਗ ਦਗ ਮੁਖੜਾ ਭਖਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਭਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜੀ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਫਿਰ ਡਲਕਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਮੁਖੜੇ ਉੱਤੇ ਲਾਲੀ ਛਾ ਗਈ, ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਚਿਹਰਾ ਤਮਤਮਾ ਉੱਠਿਆ। ਵਿਕਸਤ ਬੋਲੇ ਬਚਨ ਕਿਰਪਾਲੂ। ਵੀਰ ਰਸ ਬੜਾ ਸੀ ਪਰ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਾਗਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖੇ। ਦੋ ਆਂਖਣ ਤ੍ਰਿਣ ਪਰਿਓ ਵਿਸ਼ਾਲੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਦੋਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਿਨਕੇ ਪੈ ਗਏ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਰੂਪੀ ਤਿਨਕਾ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰੜਕ ਰਿਹਾ। ਦੋਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਿਨਕਾ ਹੈ ਨਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਰੂਪੀ, ਉਹ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਿਓ ਸੋ ਪਰਿਓ ਨਾ ਨਿਕਸਣ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੱਚਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਿਨਕਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਰੜਕਦਾ, ਇਹ ਰੜਕਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਤਿਨਕਾ ਹੁਣ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾ ਜੋ ਜਲ ਤਜ ਰੋਵੇਂ। ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਖ 'ਚ ਤਿਨਕਾ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਦਾਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹ ਤਿਨਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਹੋਂਦ ਅਟਲ ਸਦੀਵ ਰਹੇਗੀ। ਫੂਟ ਜਾਏਗੀ ਦੁਸ਼ਟਣ ਆਂਖ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਫੁੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਗਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਰੂਪੀ ਤਿਨਕਾ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਨਕਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਰੜਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਈਰਖਾਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਫੁੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਤਿਨਕਾ ਜੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵਿਨਸੇਗਾ। ਅੰਧੇ ਹੋਏ ਨਾ ਪੁਰਵੇਂ ਕਾਖ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਾਜ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਅੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਾਜ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰ ਸਕਣਗੇ। ਕਰ ਤੋ ਪਾਏ ਦੁਸ਼ਟ ਦੁੱਖ ਭਰੇ। ਦੁਸ਼ਟ ਇਸ ਤਿਨਕੇ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਲ ਪਲ ਵਿਖੈ ਸਵਈਆ ਚਰੇ। ਪਲ ਪਲ ਵਿਖੈ ਸਵਈਆ ਚੜੇ। ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਿਓ,
ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮੰਨੂ ਵੱਢਦਾ ਸੀ ਦੂਣ ਸਵਾਏ ਹੋਏ, ਓਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸਵਾਏ ਹੋਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਓਨੇ ਜਿੰਨੇ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ 4 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਵਧਣਗੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ। ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕਣ ਕੇ ਹੋਏ ਹਨਾਥ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਨਾਥ ਬਣਨਗੇ, ਸਵਾਮੀ ਬਣਨਗੇ, ਰਾਖੇ ਬਣਨਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ, ਖਾਲਸਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਬਣ ਕੇ ਜੀਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕਣ ਕੇ ਹੋਏ ਹੈ ਨਾਥ, ਇਹ ਸਭ ਮਜਲੂਮਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਬਣ ਕੇ ਜਿਉਣਗੇ। ਕਰੈ ਬਸੀ ਗਹਿ ਦੰਡੇ ਸਾਥ। ਤੇ ਆਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੈ ਬਸੀ ਗਹਿ ਦੰਡੇ ਸਾਥ, ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਕੀ ਨੇ, ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਜਲੂਮ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਰਕ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਕਹੇ। ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸਦਾ ਨਾਲ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ, ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹਿ ਨਿਆਰਾ। ਉਹ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਗਵਾਚ ਜੀਏ ਭੀੜ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ। ਉਸ ਹਸਤੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀਏ। ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਾਰਾ, ਜਾਬੇ ਗਹਿ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਇਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਰ ਲਏਗਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ, ਸੀਸ ਦੇਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਚੁੱਤ ਹੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਹੇ ਪੂਰਨ, ਹੇ ਸਰਬ ਮਹਿ, ਭੰਜਨ ਗੁਣ ਤਾਸ। ਹੇ ਸੰਗੀ, ਹੇ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਟੇਕ। ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਹੇ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ, ਆਖੇ ਸਦਾ ਵਿਵੇਕ। ਹੇ ਅਪਰੰਪਰ ਹਰ ਹਰੇ, ਹੋਣਹਾਰ। ਹੇ ਸੰਤਾਂ ਕੈ ਸਦਾ ਸੰਗ, ਹੇ ਠਾਕੁਰ ਹਉ ਦਾਸਰੋ, ਗੁਣ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਇ। ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਨਾਮਦਾਨ, ਹੋਈਐ ਪ੍ਰੋ। ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ, ਨਿਧ ਦਿਆ। ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ, ਭੂਤ ਨਿਹਾਲ। ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ, ਭੂਤ ਨਿਹਾਲ। ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ, ਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ। ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ, ਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ। ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ, ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ। ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ, ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ। ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਤਿਸ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੇ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਤਿਸ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੇ। ਸਿਮਰ ਤਿਸ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੇ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਤਿਸ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੇ। ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ, ਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ। ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ, ਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ। ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ, ਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ। ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ, ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।